اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، برکات اسم اعظم کے 18ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیوز سے حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ پروگرام عموماً مغرب کے بعد یعنی 8:30 بجے ٹیوزڈے کو آتا ہے، مگر آج ایک مجبوری کے پیش نظر پروگرام جلدی کرنا پڑ رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں مجبوری کا اظہار کروں، مسنون طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی کے طریقے پر چلتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ہمارے بھائی بہن، بزرگ، خرد، بچے بچیاں اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ کسی حد تک ہم اپنے ہم وطنوں کی خدمت کر سکیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ روحانیات کے باب میں اکثر لوگ دعوے کرتے ہیں مگر ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، اور جو دلیلیں دیتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے۔ ہمارا یہ پروگرام کسی مارکیٹنگ کے لیے یا خدا نخواستہ حرص و طمع کے لیے نہیں ہے۔ یہ پروگرام دیانتداری سے اپنے ہم وطنوں کی مذہبی، روحانی، دینی خدمت کے پیش نظر شروع کیا گیا ہے، اور جس کے بڑے فوائد الحمدللہ دیکھے جا رہے ہیں۔ مثلاً ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیٹی نے مجھے میسج چھوڑا ہے، ان کے لیے ہم اسم اعظم پڑھ رہے تھے اور یتیم و غریبوں سے پڑھوا بھی رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری، وہ ہمارے یتیم خانے کے لیے کبھی کبھار $50-100 ارسال کر دیتی ہیں، اور ان کی بچی بھی الحمدللہ ہمارے یتیم خانے کی ایک بچی کے پاس اسکائپ پہ درس پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے ابھی ایک میسج بھیجا ہے، اسی سے میں آج کے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، اور تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ بھی اسم اعظم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ فرمائیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ یہ میسج ہے جو 4:09 پہ آج آیا ہے۔ انکل آئی اسٹارٹڈ مائی نیو جاب، انکل آئی اسٹارٹڈ مائی نیو جاب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس بچی کو میں نے نماز و قرآن کی پابندی کا کہا تھا، اور اس بیٹی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جب تک آپ کا جاب نہیں ہوتا اس وقت تک میں ڈیلی پڑھائی کروں گا۔ تو آج اس بچی کے لیے پڑھائی روک دی جائے گی، اس لیے کہ آج اس نے جاب شروع کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے میں جب آ رہا تھا تھوڑی ہی دیر پہلے ایک سسٹر نے بہت دور دراز سے مجھے کال فرمائی۔ انہوں نے میرے ذمہ 2 کام لگائے ہوئے تھے، الحمدللہ وہ دونوں کام ان کے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔
اور انہوں نے آج یہ بتا کے مجھے حیران کر دیا کہ میں نے آپ کو کال دیر سے کی ہے. میرے دونوں کام جو کہ سخت کٹھن مراحل سے گزرنے والے کام تھے اسی دن ہو گئے تھے جس دن آپ امام حسین علیہ السلام کے پاک روضے پر پہنچے تھے. ایک اور بھائی جنہوں نے مجھے اس شب اپنے گھر بلایا جس شب کے بعد والے دن میں نجف اشرف جا رہا تھا، ان کا شجر نسب بھی حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے. وہ ایک بے حد مشکل کا شکار تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی سے مولا علی اور مولا امام حسین علیہ السلام کی عنایت سے، واسطے سے ان بھائی کا کام بھی ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور بہن جو مسلسل ہمارے رابطے میں رہتی ہیں، وہ آج سے 4 روز قبل ان کا تعلق الینائس سے ہے، قومے میں چلی گئیں، اور ان کی بہن نے اور پھر ان کی کسی کرسچن فرینڈ نے مجھے کال کی اور بتایا کہ فلاں سسٹر جو آپ کی ہے وہ قریب مرگ ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا ہے، ان کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. میں نے بحمد اللہ سورۃ الفاتحہ آیہ کریمہ وعنت الوجوہ للحی القیوم، قرآنی اسماء حسنہ، ربنا، مرکب اسماء اعظم جو میں نے اپنی کتاب برکات اسم اعظم میں لکھے ہیں، جو یہ نیچے اس وقت موجود ہے، سامنے پڑھی ہے. میں نے بحمد اللہ ان بہن کے لیے 3 دن پڑھائی کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج SMS آ گیا ہے ان بہن کی اسی سسٹر کا کہ الحمدللہ وہ ہسپتال سے گھر آ گئی ہیں، ہوش میں بھی آ گئی ہیں، اور بحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. سلام بھائی جان، سسٹر از اوکے. تو الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں. ایک اور بہن جنہوں نے نارتھ امریکہ کے ایک دور دراز کے شہر سے مجھے کال کی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں، انتہائی سیڈ ایکسنٹ میں، حزین لہجے میں، روتے ہوئے، کراہتے ہوئے، کرب و دکھ اور رنج سے مجھے کال کی. آدھی بات سمجھ آتی تھی، آدھی نہیں آتی تھی. انہوں نے مہربانی کی اپنے بیٹے کو بھیج کر ایک $500 پاکستان کے ان یتیموں کے لیے بھیجا جن کا میں کفیل ہوں. اللہ نے کرم کر دیا ہے. کل ان بہن سے میری بات ہوئی تھی، الحمدللہ رب العالمین وہ ہسپتال سے گھر آ چکی ہیں اور وہ روح بصحت ہیں. تھوڑی سی ان کو گھبراہٹ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج اگر گھبراہٹ ٹھیک نہ ہو تو 12 بجے تک کال کریں. اب تک ان کی 5 بجے پروگرام شروع کرنے تک کال نہیں آئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہن بھی الحمدللہ روح بصحت ہے اور ٹھیک ہو چکی ہیں. اس ہفتے کے جو کرامات ہیں، برکات ہیں، اس میں اعظم کے وہ کچھ زیادہ ہی ہیں، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں. مجھے آج امام الخوئی اسلامک سینٹر میں آغا طاہر رضا رضوی کی نماز جنازہ کے لیے جانا ہے، جو آج لبیک کہہ گئے ہیں داعی اجل کو. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہی آج مجبوری ہے جس کے پیش نظر آج مغرب کے بعد حاضری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ مغرب کے بعد ہم ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے الخوئی سینٹر جائیں گے. اللہ کریم آغا طاہر رضا رضوی کی مغفرت فرمائے، جو ایک نیک انسان تھے اور آلموسٹ نیو جرسی، نیو یارک میں فی سبیل اللہ غسال، یعنی مردوں کو غسل دینے، ان کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا کام کرتے تھے.
مجھے کیونکہ مرحوم نے یہ کہا تھا کہ آغا صاحب اگر میں مر جاؤں اور آپ قریب ہوں تو پلیز آپ میری تجہیز و تکفین بالاخص تدفین میں ضرور آئیے گا، لہذا کل ان کی تدفین ہوگی۔ کل بھی میں انشاءاللہ لنڈن نیو جرسی میں تدفین میں حاضر ہوں گا اور آج نماز جنازہ میں بھی حاضری دوں گا۔ ہم سب نے مر جانا ہے حضرات و خواتین، ہم سب کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ نے موقع دیا ہے اس کو اچھے انداز میں، نیکی میں، محبت میں گزارنا چاہیے۔ اس وقت المہدی ٹی وی سے لائیو پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 18 جاری و ساری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دعائیں بتائی جا رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 8489992263۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ اور آج ہم ملکہ بہن ملکہ آپا موسوی کی یاد دہانی پر، جو انہوں نے کل ہمیں کرائی تھی، 15 کے بعد کے جو اعمال رجب ہیں وہ بھی آج بیان کریں گے، تاکہ ہمارے بھائی بہنوں تک رجب کے اعمال بھی پہنچ جائیں۔ ایک تو ضروری بات سماعت کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 کو اعمال رجب بڑی خصوصیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ان شبوں میں جو اعمال بجائے لائے جاتے ہیں وہ اعمال اتنے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ ایام البیض ہیں، اور ایام البیض میں 13، 14 اور 15 کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے آج کے اس پروگرام میں جو لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 3 دن روزہ رکھا تھا۔ 13 رجب، 14، 15 کو آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی افطاری کے بعد ان کی دعا توبہ قبول ہوئی تھی۔ 13، 14 اور 15 کے لیے ایک عمل داود ہے۔ اگر کوئی بے گناہ قید ہو یا مالی مشکلات میں گھر چکا ہو، پیاروں کا کوئی غم ہو، بچے ڈیریل ہو چکے ہوں، میاں بیوی کی تلخی چل رہی ہو، رشتے ناتے نہ آتے ہوں، رزق کی بندش ہو، مقدر اور قسمت کی بندش ہو، ان سب چیزوں کے علاج کے لیے، قسمت کے کھولنے کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں یہ عمل بتا رہا ہوں۔ یہ آپ نے 13، 14 اور 15 رجب کو کرنا ہے، یعنی منگل، بدھ، جمعرات جو آنے والے، منگل، بدھ اور جمعرات کو یہ آپ نے انجام دینا ہے۔ جمعرات کو 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک در عباس بروکلن نیو یارک میں انشاءاللہ میں اعمال کراؤں گا خود، عمل داود 15 کے اعمال، اور یہ المہدی ٹی وی پر انشاءاللہ لائیو بھی نشر ہوں گے۔ ابھی سے نوٹ کر لیجئے۔ 13، 14 اور 15 کا جو عمل داود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 13 کو بھی روزہ رکھنا ہے، 14 کو بھی روزہ رکھنا ہے، 15 کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کے بعد 15 کے دن نماز ظہر و عصر کو خضوع و خشوع سے کوشش کریں کہ سنتوں سے 8 سنتیں جو پہلے
ظہر و عصر سے پڑھی جاتی ہیں ان کے ساتھ نماز ادا کریں. جب نماز ادا کر چکے ہوں عصر کے بعد کسی سے بات نہ کریں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور نوٹ کریں کہ کیا پڑھنا ہے. 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ فاتحہ، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ 10 مرتبہ آیت الکرسی. اس کے بعد یہ سورتیں آپ نے پڑھنی: سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ حامیم، سورہ دخان، سورہ فتحہ، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورۃ القلم، سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت، اور اذا السماء انشقت سے لے کر والناس تک، آخر قرآن تک. یہ جب پڑھ چکے ہوں گے تو قبلہ رخ ہو کر صدق اللہ العظیم کی دعا پڑھنی ہے، جو تقریباً 4.5 سوا 4 صفحے ہے. یہ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، اور یہی دعا آپ ہماری کتاب تحفہ درویش میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کتاب سٹاک میں موجود نہیں ہے. جو ہماری کتابیں سٹاک میں موجود ہیں وہ یہ 3 ہیں. یہ سب سے اوپر جو رکھی ہوئی ہے یہ درود کی کتاب ہے. اس کے نیچے جو ہے کشکول سندرال ہے، اور بالکل اس کے نیچے جو ہے برکات اسم اعظم ہے. یہ کرامات درود وہ کتاب ہے کہ جس میں بہت بڑا ریسرچ ورک کر کے یوں سمجھیں کہ درود کا ٹیسٹ پیپر تیار کیا ہے. کشکول سندرال میں ہم نے وظائف و اعمال کے بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کیے. برکات اسم اعظم میں عربی، عبرانی اور سریانی کے اسم اعظم لکھے گئے. یہ تینوں کتابیں آپ کی خدمت میں بھیجی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ تینوں کتابیں اکٹھی لیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم رعایت بھی کر لیں گے. $45 دونوں بڑی کتابوں کا ہدیہ ہے، $30 چھوٹی کتاب کا ہدیہ ہے، اور ہم آپ سے صرف ایک $100 ہدیہ لیں گے اور تینوں کتابیں آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے آفس میں. ہمارے آفس کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، 8489992263. محترم ناظرین و ناظرات، یہ 13، 14، 15 کے اعمال بیان کر دیے، اور اب آئیے 15ویں کے اور بھی اعمال ہیں، وہ بھی سن لیجیے. 15ویں کی رات میں 30 رکعت نماز ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. جو شخص یہ پڑھے گا اللہ اسے 70 شہیدوں کا ثواب دے گا. جہنم سے، منافقت سے برات ہوگی، دوری ہوگی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رجب کی 15ویں رات میں 12 رکعت نماز پڑھو، صبح کی طرح 2 کر کے. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، 4 مرتبہ سورہ اخلاص، 4 مرتبہ فلق، 4 مرتبہ ناس، 4 مرتبہ آیت الکرسی، اور سورۃ انا انزلنا 4 مرتبہ. سلام پھیر کے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اتخذ من دونہ ولیہ پڑھیں. یہ خاص تاکید ہے حل مشکلات کے لیے، یہ بھی اکسیر اعظم ہے. 12 رکعت نماز. 15 کے دن کے اعمال، اگرچہ اسی شب 15 میں
امام حسین علیہ السلام کی زیارت بڑی مؤکد ہے، جس کے فضائل ابھی تھوڑے سے آپ سن کے آئے ہیں، اور ابھی بلکہ ہمارے بھائی صدیقی صاحب نے ہمیں منہٹن سے بھی کال کی تھی، برکات اسم اعظم کی کتاب کا آرڈر دیا، اور ساتھ ہم سے وہ کپڑا بھی مانگا جو امام حسین علیہ السلام کی پاک زری سے میں لے کر آیا تھا۔ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں اسم اعظم سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رجب کے مہینے کے 15ویں دن کے اعمال بھی سماعت کر لیجئے، نظارت فرما لیجئے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ 10 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ کافرون 3 مرتبہ، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الہ واحدا احدا صمدا فردا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ بہترین دعا ہے۔ جب یہ لا الہ کی دعا پڑھ رہے ہوں تو اپنے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرتے جائیں۔ ناظرین و ناظرات، آپ دیکھ رہے ہیں جتنی دعائیں ہیں، جتنی نمازیں، جتنے اعمال ہیں، ان میں توحید کا درس دیا جا رہا ہے، شرک سے براءت کا درس مل رہا ہے، اور یہی راز ہے، سیکرٹ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ شرک باللہ سے دوری اختیار کیجئے، شرک خفی، ریاکاری سے، شو آف سے بھی دوری اختیار کیجئے، اور لوگوں کا دل نہ دکھائیے، جھوٹ نہ بولیے۔ ایک جھوٹ بولنے سے 70,000 فرشتہ انسان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ آج کل جو جھوٹے پیغامات، خود ساختہ IRS کا ایجنٹ بن کے پیغامات دے کر کمیونٹی کو تھریٹ کرنا، یا ایجنسیوں کے جھوٹے ایجنٹ بن کے تھریٹ کرنا، یا جھوٹی ای میل بھیجنا، جھوٹے SMS بھیجنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک گناہ پر 70,000 فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ اس سے پرہیز کیجئے، تب دعائیں قبول ہوں گی۔ پندرہ رجب کے دن میں لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اور 13، 14، 15 کے 3 دن کے روزوں کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص 15 رجب کے دن یہ وظائف اعمال استغفار و لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ رزق مانگے رزق دوں گا، معافی مانگے معافی دوں گا، رحمت مانگے رحمت کا سایہ کروں گا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم، اپنی اولاد کو کہہ دے کہ اپنے آپ کو اس دن محفوظ رکھیں، کیونکہ اس دن معصیت بھی بہت بری چیز ہے۔ یہ اتفاق سے تھرسڈے کو 15 مئی کو یہ دن آ رہا ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ۔ عدی ابن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ میں 15 رجب کو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نماز پڑھ رہے تھے۔ امام نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا۔ آپ نے 4 رکعت ایسی نماز پڑھی کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی سنی تھی، اور پھر امام نے 4 رکعت کے بعد اللہم یا مذل کل جبار و یا معز المؤمنین انت کافی حین تمیت حین تحسین المذاہب وانت باری خلقی الی آخر۔
یہ دعا کتب ادعیہ میں درج ہے، اس سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یا ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ چاشت کے وقت 15 کو 50 رکعت نماز ہے۔ ایک ہم کال لے لیتے ہیں، پھر برکات اسم اعظم کا پروگرام جاری و ساری رہے گا 18واں رجب کے اعمال کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کر لیں تو آپ کی بات ہمیں سنائی دے گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ گھر میں خرچہ نہیں دیتے، کوئی ایسا دعا وظیفہ بتائیں جس سے وہ خرچہ دینا شروع کر دیں گھر کا۔ بہت شکریہ بہن، ایک سسٹر ہمیں کال فرما رہی ہیں اور یہ فرماتی ہیں کہ ان کے بچے گھر کا خرچہ نہیں دیتے۔ پہلے تو میں ان بہن کے توسط سے، آپ بہن واچ کرتی رہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، میں ان بہن کے توسط سے باغی اولاد کو، باغی بیٹوں کو، باغی بیٹیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈریں، بوڑھے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، یہ قبلہ و کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہمارا یہ لائیو پروگرام برکات اسم اعظم کا المہدی ٹی وی سے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ اور جاری و ساری رہے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ان بہن نے جو ایک دکھ کا اظہار کیا ہے، ان بہن کے دکھ کے اظہار میں جوانوں کو ایک نصیحت کریں کہ آپ بوڑھے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ان کو محتاج نہ کریں، ان کو اپاہج نہ کریں۔ انہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب آپ کچھ نہ تھے، اور آج آپ جب سب کچھ ہو گئے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا حج بیت اللہ کا ثواب ہے۔ حکم شریعت ہے کہ ماں باپ کو مجبور نہ کرو کہ تم سے مانگیں، اور جب دو تو تمہارا ہاتھ یوں رہے، کبھی یوں نہ ہو۔ ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے۔ ماں باپ کی خدمت حضور کے ساتھ کیے گئے 1 سال کے جہاد سے 24 گھنٹے کی خدمت افضل ہے۔ وہ بیچاری مائیں کیا کریں کہ جن کا کوئی سہارا نہ ہو، اور جوان اولاد بھی شادی بیاہ کے بعد اپنے جھنجٹوں میں ایسے کھو جائیں کہ ان ماؤں کو بے سہارا چھوڑ دیں۔ پہلے تو میں یہ نصیحت کروں، پھر اپنی بہن کی خدمت میں دعا عرض کرتا ہوں کہ جس دعا سے انشاءاللہ ان کے بچوں کو اللہ نصیحت فرمائے گا، اور ان کے بچے بفضل ربی ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے۔ یہ میں اپنی کتاب کرامات درود سے آپ کی خدمت میں ایک درود پیش کر رہا ہوں۔ اس درود کے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو بھائی بہن عربی پڑھے ہوئے نہیں، وہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اس درود کو پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود ہے۔ اس درود سے انشاءاللہ ان کی اولادیں راہ راست پہ بھی آئیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو خرچہ بھی دیں گے۔ یہ دعا ذرا درود سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی صلاۃً کاملہ۔ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ بہنیں بھائی ریپیٹ کر سکیں۔ اللہم صلی صلاۃً کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتین ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آلہ وأهل بيته في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। यह मुख्तसर सा दुरूद है। इंशाअल्लाह इस दुरूद की वजह से तमाम भाई बहनों के बच्चे जो आजकल खर्चा नहीं दे रहे वो खर्चा देने लग जाएंगे। अगरचे इस सिलसिले में और भी बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि आज हमारा ज़्यादा फोकस अमाल रजब पे है, तो बहन के जवाब के इख्तिसार के साथ हम इक्तफा कर रहे हैं। एक कॉल हम और ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म नंबर 18 जारी सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हदिया ज़ारा बोल रही हूँ न्यू जर्सी से। कैसी है हदिया? ठीक है, मैं ठीक, आप कैसे? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि रजब में कम से कम कितने रोजे रखने चाहिए? शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है। हदिया ज़ारा जो हमारी परमानेंट कॉलर हैं, ये हमें कॉल कर रही हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम भाई बहनों की बच्चियों को ऐसे ही साले बनाए और उनमें जुर्अत भी दे। बहुत सारी बच्चियां बड़ी नेक हैं मगर उनमें जुर्अत नहीं सवाल करने की, सवाल नहीं करती। सवाल करेंगे तो निस्फुल इल्म सवाल के अंदर है। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इस उम्र के बच्चों के लिए, हदिया ज़ाहरा की उम्र के बच्चों और बच्चियों के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कम से कम 3 रोजे रजब के रख लें। इंशाअल्लाह इन 3 रोज़ों से जन्नत भी वाजिब हो जाएगी और आपकी पढ़ाई में बड़ी तरक्की होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुई। हदिया ज़ाहरा हमेशा ही हमें वो कॉल करती है, आप शर्म महसूस ना करें। कोई भी बहन, भाई, बेटा, बेटी, एक हमारे दोस्त बेचारे हमें कहते रहे कि आगा साहब हमने आपसे सवाल करना है, और वो बेचारे सवाल करते करते मुनकर व नकीर के सवाल जवाब तक पहुंच गए। ऐसे नहीं करना चाहिए, सवाल करें, इन्वॉल्व हों। ये चैनल आपका चैनल है और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, आपके सवाल से दूसरों को भी फ़ायदा होगा। अब तक मैं आपकी खिदमत में 15वीं के आमाल अर्ज़ कर रहा हूँ। अमल उम्मे दाऊद तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ, पहले बयान कर चुका हूँ, और इसी तरीके से 15वीं के दिन के ज़वाल के अमाल भी अर्ज़ किए हैं। एक 8 रकत और ज़वाल के वक्त की है जो ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद है। और उस 2 रकत नमाज फजर की तरह पढ़ के या कादिया हवाइज तालिबीन, और फिर असर के नवाफिल, और फिर नमाज है हर एक रकअत में, 8 रकत जो नमाज है हर एक रकत में 1 मरतबा हम, 3 मरतबा इखलास और 1 मरतबा सूरतुल कौसर। हर एक दिन की ये नमाजें आपकी खिदमत में बयान की जा रही हैं। अमल उम्मे दाऊद जो मैंने बताया है 15 का, वो ऐसा अमल है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उम्मे दाऊद को बताया था ये अमल, क्योंकि उम्मे दाऊद का बेटा जालिम की कैद में था और उसके बचने की उम्मीद न थी। अल्लाह के फजल व करम से बीबी उम्मे दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, इफ्तारी के बाद, मगरिबैन और इफ्तारी के बाद मैं सो गई तो मैंने ख्वाब में अपने जद रसूल को देखा, जो ये फरमाते हैं कि उम्मे दाऊद, तुम्हारे बेटे दाऊद को जेल से हमने परवाने नजात दिलवा दिया है। गोया अगर आप चाहते हैं आपको फ़क्र, गुर्बत, कर्ज, तासुब, हसद, नजर बद, दोस्तों की चीटिंग, घर वालों या बाहर वालों की तकलीफों, रिश्तेदारों की अजियतों, शर्र हासिदीन, नीचा दिखाने वालों की साजिशों की जेलों से हुजूर पाक रिहाई दिलवा दें, तो इस साल 13, 14, 15 को रोज़ा रखिए और 15 को आमाल कीजिए। हमारे साथ भी आप आमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। 15 रजब यानी थर्सडे 15 मई को दरिया अब्बास से लाइव ट्रांसमिशन आएगी।
5 बजे 3 घंटे के ये अमाल होंगे। आराम से आप हमें फॉलो करें, आहिस्ता आहिस्ता मैं कराऊंगा। पिछले साल भी अमाल कराए थे, 25 लोग आए थे, मर्द ख़वातीन भी थी। इस साल देखते हैं कितने लोग आते हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। एक कॉल हम और ले लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह 18वां प्रोग्राम बरकात इस्म आज़म का जारी हो सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है मौलाना साहब? ये दुआ बहन आप बताएं कैसे? जी ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा मालूमात दे रहे हैं ये रजब के महीने के अमाल के मुतालिक। बहुत शुक्रिया जी। ये कहना था कि भी आप ये जो 13, 14 के और 15 के बता रहे हैं, तो ये अगर आप लाइव कर रहे होंगे तो फिर हम लोग भी देख सकेंगे, हम आपके साथ कर आप हमारे साथ अमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कोई जमात की नमाज तो है नहीं। यानी हम ऐसे ही, जैसे इस वक्त मैं बैठा हूं, ऐसे ही मैं मुसल्ले पे हूँगा, ऐसे आपको नजर आऊंगा और मैं पूरी नमाजें, पूरी दुआएं, पूरी ज़ियारत वगैरह, पूरे अमाल 3 घंटे में इंशाअल्लाह करवाऊंगा। तो आप सबको बल्कि बताएं, हमें टाइम हमें सही बता दें ताकि उस टाइम हम लोग रेडी हो और कर सकें। बिल्कुल 5 बजे ठीक, थर्सडे को ठीक 5 बजे इंशाअल्लाह अमाल शुरू हो जाएंगे। ठीक 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे के अमाल होंगे। पिछले साल भी मैंने 3 घंटे के अमाल करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी हमने लाइव ट्रांसमिशन दी थी, मगर उस वक्त हमारा चैनल जादू पर, शाबा पर और BTV पे नहीं था। अब तो बड़ी खुशकिस्मती है कि लाखों लोग देख रहे हैं। बल्कि आप बहन, आप भी और दीगर बहनें भाई भी सबको बताएं कि अलमहदी TV को देखें। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जिनके घरों में जादू है, आज तक उन्होंने कभी अलमहदी TV नहीं देखा, उनको बताइए कि ये TV आपके लिए कायम किया गया है। $7,000 का खर्चा महीने का जो किया जा रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 5,500 पौने 6,000 मैं उधार उठा के कर रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। वो हमें पागल समझते हैं कि भी ये हर वक्त क्या तुम्हारे घर में ये चलता अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा बहन। लोगों ने तो हुजूर को भी पागल कहा था, तो लोग तो जाहिर है कि दीन के मुर्शिदों को भी पागल कहते हैं। कुरान भी भरा हुआ है, हुजूर को भी पागल कहा। पागल तो वो है कि जो अपना कब्र के अंदर अंगारों से कब्र भर रहे। पागल तो वो है कि जो दीन दयानत को छोड़कर दुनिया में लग गए। तो मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, दिली जो मुझे सुकून मिल रहा है मैं बता नहीं सकती। और दिन रात हम आपके लिए दुआ करते हैं कि रब्बे करीम आपको और हिम्मत दे, और जितना आप अच्छा काम कर रहे हैं इसका रब आपको इस दुनिया में बहुत शुक्रिया बहन। आप उनको ये बता दें कि वो लोग पागल नहीं हैं जो एक लेक्चर का $300 लेते हैं। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूँ, $300 हमें मिलता है एक लेक्चर का। हम पागल नहीं हैं कि हम बगैर किसी उजरत के यहाँ बैठे हुए हैं। हमें इल्म है कि यहाँ का माहौल हमारे भाई बहनों को ख़त्म करता जा रहा है। स्पिरिचुअली वो सिफर होते जा रहे हैं। उनका रिफ्लेक्शन उनकी औलादों में जाहिर हो रहा है। उनकी औलादें दीन से भाग रही हैं। हम पागल नहीं हैं। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने हमें बड़ी विजडम दी है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाते हैं, अकेडमीज में भी पढ़ाते हैं, मगर साथ अपने भाई बहनों की ये खिदमत कर रहे हैं ताकि हमारे भाई बहन इस माहौल में, बुरे माहौल में मोहम्मद और आले मोहम्मद के तरीके पर रहें। लोगों ने अगर नबियों को मजनून कहा है, नबियों को कत्ल किया है, नबियों ने रास्ता नहीं छोड़ा, या हमारे इमामों के साथ लोगों ने बाइकाट किया था, मगर हमारे इमामों ने रास्ता छोड़ दिया होता तो आज हम लाइव बड़े प्राउड होकर अपने आप को अली का मोमिन, अली का शिया न कहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो बल्कि अहले सुन्नत जो हमारे भाई बहन हैं वो ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जो आपको पागल कह रहे हैं आप उनको दुआ दें, आप उनको बिल्कुल न कहें, मगर यह जरूर कहें कि आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अंदाजा होगा कि आपकी बचत सिर्फ और सिर्फ मजहब में है। अगर मजहब से आपने दूरी इख्तियार कर ली आपकी कोई बचत नहीं है। मजहब ही है जो आपको बचा सकता है। बरकात इस्म आज़म का 18वां प्रोग्राम, आपदा बहन ने जो हमें आज ये कहा, हम बड़े खुश हो रहे हैं। हम नाराज नहीं हो रहे, हम खुश हो रहे हैं। आपको क्या पागल कहें, हमें भी पागल कहें तो तब भी हम तैयार हैं, मगर ये याद रखिएगा हम जो चीजें बता रहे हैं इसी से हमारे भाई बहनों की निजात भी होगी, इसी से इनकी औलादों की निजात भी होगी। आप उन माँ बाप से पूछें जिनकी औलादें आज भाग गई हैं,
मैं आपको उन माँ बाप से मिलवाऊंगा इसी टीवी चैनल के जरिए। मेरा इरादा है कभी कभी मैं नर्सिंग होम में से एक प्रोग्राम करूं लाइव, आपको पता चले जिनके 6 बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, जो 1.5, पौने 2, 3 लाख कमाते हैं, मगर वो आज यहूदियों के नर्सिंग होम्स के अंदर अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मजहब को वक्त नहीं दिया। आपने जैसे कहा कि आपको सुकून मिला है, इंशाअल्लाह कोई घबराने की बात नहीं, दिन खुले उनकी हो रहा है। बहन आप इत्मीनान रखें कि वो इस डिप्रेशन में रहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि उन्होंने करना क्या है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, आप इनसे कहें हमारे प्रोग्राम देखें, इंशाअल्लाह इन प्रोग्राम से अल्लाह के फजलो करम से उनके डिप्रेशन भी ठीक होंगे। मैंने अभी जिन लोगों ने वॉच किया है या नहीं किया, अभी मैंने अर्ज किया है, चंद मिनट पहले मैंने अर्ज किया है कि इस हफ्ते कमो बेश 8-10 लोगों ने मुझे बताया हमारे काम हो गए। रोजा इमाम हुसैन पे दुआ की तो काम हो गए, यहां पर दुआ की तो काम हो गए, रजब का रोजा रखा तो काम हो गए, रजब की दुआ पढ़ी या मन अर्जू हो कुल्ले खैर तो काम हो गए। इन भाई बहनों से कहिए कि बजाय इसके कि वो आपको पागल कहें या देखने वालों को पागल कहें, उनसे कहें दीन के अलावा आपकी कोई बचत नहीं। मेरे हाथों पर एक बहन ने दम तोड़ा था, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा हूं, मेरे हाथों पर एक मेरी बहन ने, जो वैसे तो मेरी मां से भी बड़ी होंगी, मां से भी बड़ी, मोटा सा कंबल उनकी पुष्ट के पीछे था, उन्होंने कहा कि भाई साहब कंबल पे हाथ रख दें। मैंने कंबल पे हाथ रखा और उस खातून की रूह परवास कर गई। और उससे पहले जो उस खातून ने मुझे कहा, यही कहा था कि डॉक्टर साहब मैं इंतजार कर रही थी, मन्नतें मान रही थी कोमे से निकलने के बाद कि आपको मिलूं और आपके जरिए एक पैगाम दूं कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों को बता देना कि निजात है तो मजहब में है। मैं आज परेशान होकर दुनिया से जा रही हूं इसलिए कि मैंने इन बिलाद कुफ्र में आकर अपने इस्लाम को तर्क कर दिया था। उस दिन से डरिए मेरे भाई बहनों, जिस दिन आपके बच्चे भाग जाएं या आपका खुद नमाज पढ़ने को दिल न करे या कुरान पढ़ने को दिल न करे, इस अलमहदी टीवी को अल्लाह की तरफ से नेमत गैर मुतरक़्क़बा समझिए कि जो आपके बेडरूम्स के अंदर मोहम्मद व आले मोहम्मद का पैगाम आम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉल है, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसमें आज़म के 18वें प्रोग्राम में आप लाइव हमारे साथ हैं, क्या फरमाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया परवेज भाई, खैरियत से हैं आप? जी, और मुझे भी इससे काफी फायदा हो रहा है जो आप बताते रहते हैं। तो बस ये है कि आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। बहुत मेहरबानी। हमारे परवेज साहब ने न्यूयॉर्क से हमें कॉल की है। इंशाल्लाह आज आगा ताहिर रजा रिजवी के जनाजे में आपसे मुलाकात भी होगी। 9 बजे इमाम अल-खोई इस्लामिक सेंटर में जनाजा है, आपके नोटिस में होगा, दूसरे लोगों को भी बता दीजिएगा। और जो बाद में देखें तो आगा ताहिर रजा के लिए दुआ करें, क्योंकि जब तक वो जिंदा थे बेचारे वो सबकी तीमारदारी करते, वो सब मुर्दों को गुस्ल देते, कफन पहनाते, कब्र में दफन करते। आज ये दिन आ गया है कि आज हम उनका जनाजा पढ़ेंगे, आज हम उन्हें कफन पहनाएंगे, कल हम उन्हें दफन करेंगे। या अल्लाह आज के इस प्रोग्राम के वक्त तुझसे दुआ करता हूँ कि हम सब का खात्मा अलल खैर करना, जब कल हमें कफन पहनाया जाए तो तेरी ज़ात से हमें शर्मिंदगी ना हो। बहुत शुक्रिया परवेज भाई, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह नाज़रीन और नाज़रात, हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मगर कॉल्स उनकी ड्रॉप हो रही है, वो मैसेजेस भी छोड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फेसबुक से भी एक मैसेज आया है कि फेसबुक पे भी किसी ने अलमहदी टीवी को लिंक के तौर पे डाल दिया है। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। तो अब तक मैं आपकी खिदमत में आमाल बयान कर रहा था, ख़ास तौर पर जो अमल उम्मे दाऊद है, वो जब उम्मे दाऊद ने किया तो न फ़कत उनके बेटे रिहा हो गए, बल्कि कैद करने वालों ने 10,000 दिरहम भी उनको दिया।
जरा गौर फरमाएं, जो कल गिरफ्तार करके ले गए थे, कत्ल करना चाहते थे, वो अमल उम्मे दाऊद के बाद 10,000 दिरहम दे गए और इज्जत से उनको रुखसत कर दिया। बल्कि उस जालिम हाकिम मंसूर ने, उसका नाम था मंसूर, उस हाकिम ने कहा कि मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, जिन्होंने फरमाया मेरे बेटे दाऊद को छोड़ दो क्योंकि वो सैयद थे, वरना मैं तुझे आग में डाल दूंगा। तो मंसूर कहता है कि मैंने देखा कि मेरे कदमों के नीचे आग रोशन हो गई ख्वाब में। मैं जाग उठा, परेशान हुआ और मैंने दाऊद को छोड़ दिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, हम अमल उम्मे दाऊद कर सके। रजब की 16वीं और 17वीं रात के जो आमाल हैं वो 15वीं रात की तरह 30-30 रकत, जिसका जिक्र आ चुका है। रजब की 18वीं रात के आमाल, पैगंबर अकरम ने फरमाया जो रजब की 18वीं रात 2 रकात नमाज पढ़े, जिसमें सूरतुल हम्द के बाद 10 दफा सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, तो जब नमाज से फारिग होगा अल्लाह ताला मलाइका से फरमाएगा अगर इसके गुनाह जितने भी ज्यादा हों तो इस नमाज के एवज इसके सारे गुनाहों को माफ कर दो। जहन्नम और उस बंदे के दरमियान अल्लाह 6 अदद खंदकें बना देगा। हर खंदक जमीन व आसमान का फासला रखती होगी। ये 18वीं तक के अमाल आज बयान हो गए। इंशाअल्लाह 19वीं के अमाल से फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे अगले ट्यूसडे को। इंशाअल्लाह अगले ट्यूसडे को हम 7:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू कर लेंगे। बीच में नमाज का भी वक्त आ जाता है, तो इस तरह हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले ट्यूसडे को 7:30 बजे बरकात इसमें आज़म के साथ आएंगे। आज हमारा प्रोग्राम ज़रा जल्दी है, इसलिए कि हमने जनाजे में शिरकत करनी है, जिस वजह से आज हमने आपकी खिदमत में ज़रा ये जल्दी प्रोग्राम पेश कर दिया है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि जो वादा पहले कर चुके हैं वो भी आज वफा कर दें। जो रोज़ों का सवाब हम बयान करते हुए आ रहे थे, उसमें हमने काफ़ी रोज़ों के सवाब को जिक्र कर दिया था। बाकी जो रोज़े हैं उनका भी हम जिक्र किए देते हैं। पिछले प्रोग्राम में 17वें प्रोग्राम में हमने जिन रोज़ों के सवाब जिक्र किए थे उनमें 8 रोज़े थे और उसके बाद हमने थोड़ा सा जिक्र 9वें रोज़े का भी किया था। 10 रोज़े जो रखे रजब में, अल्लाह उसके 2 पर बनाएगा क़यामत के दिन, जो सब्ज दुर और याकूत से जुड़े होंगे और जिनके जरिए वो पुले सिरात को पार कर जाएगा। इस बंदे का नाम मुकर्रबीन में शुमार होगा, अल्लाह के करीबियों में। अल्लाह ऐसे बंदे के नाम अमाल में जो 10 रोजे रजब में रख ले 1000 साल की इबादत का सवाब लिखता। 1000 महीने बनते हैं 83 साल। अब जरा गौर कर लीजिए कि 1000 साल उस बंदे को इबादत का सवाब मिलेगा जो 10 रोजे रजब के रख लेगा। जो 11 रोजे रखे क़यामत के दिन ऐसा इंसान जिसका सवाब उससे ज्यादा हो,
देखा नहीं जा सकेगा। अल्लाह अकबर। यानी 11 रोजा रखने वाले का सवाब सब अहले महशर से ज्यादा होगा। जो चंद मिनट बाकी हैं, आप इसमें सवाल भी कर सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और बरकात इसमें आजम के 18वें प्रोग्राम में रह गए। जो शख्स 11 रोजे रखे तो क़यामत के दिन ऐसा नूर होगा, ऐसा सवाब मिलेगा जैसा किसी अहले महशर के पास ना होगा। जो 12 रोजे रखे उसे क़यामत के दिन 2 सब्ज जुब्बे अता होंगे, सुंदुस और इस्तबरक के, कि अगर इसमें एक जुब्बा दुनिया में लटका दिया जाए तो मशरिक से मगरिब तक रोशन हो जाए और दुनिया मुश्को अंबर और कस्तूरी से मुअत्तर हो जाए। जो रजब के महीने में 13 रोजे रखे तो क़यामत के दिन उसके लिए सब्ज याकूत के दस्तरखान अर्श के साए में, कि जिसके सुतून दुर से होंगे, वो 70 बराबर इस दुनिया से वसी होगा, जिस पर दुर याकूत लगे होंगे, बर्तन भी दुर याकूत के होंगे। 70,000 किस्म की ग़िज़ाएं लगी होंगी, जिसे चाहे वो खिलाए, जो चाहे वो खाए। जो रजब के 14 रोजे रखेगा अल्लाह ताला उसे इतना सवाब इनायत करेगा कि किसी आंख ने न देखा होगा, किसी कान ने न सुना होगा, किसी के दिल पे खुतूर ना होगा। अल्लाह उसे ऐसे कसरा अता करेगा जन्नत में जो दुर्र याकूत के बने होंगे। जो रजब के 15 रोजे रखेगा क़यामत के दिन वहां ठहरेगा जहां मामून लोग ठहरेंगे। कोई मुकर्रब फरिश्ता या नबी या मुरसल और रसूल गुजरेगा तो उसे कहेगा मुबारक हो तुझे, तू मामूनीन में शामिल है। 16 जो रोजा रखेगा उसे उस पहले काफले में नूर की सवारी पर सवार करके जन्नत की फिजा में परवाज करते हुए भेजा जाएगा। जो शख्स रजब के 17 रोजे रखेगा उसके लिए पुल सिरात पर क़यामत के दिन 70,000 नूर के चिराग रखे जाएंगे, यहां तक कि वो पुल सिरात से उन चिरागों के नूर से जन्नत की तरफ जाएगा और उसके पीछे मलाइका सलाम और मरहबा कहते हुए फिर रहे होंगे। 18वें रोजे से आमाल, 18वें रोजे के सवाब और 18वें रोजे की नमाजें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले मंगल को 7:30 बजे पेश कर दी जाएंगी। बहुत मैं शुक्रगुजार हूं अपनी बहनों का, भाइयों का, कि जो बड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बरकात इसमें आज़म का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब और कामरान जा रहा है। किताबें माशाअल्लाह काफ़ी बिक रही है। अभी कुछ किताबें बाकी हैं, आप लेना चाहें तो आप फ़ौरन हमसे रब्ता करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि रजब के बाद कोई किताब भी अवेलेबल होगी। फिर आपको किताबें रमज़ान के बाद मिलेंगी जब नया एडिशन छपेगा। रजब में ये किताबें आप ले लीजिए ताकि आप इन किताबों से इस्तिफ़ादा कर सकें। आप हमारी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हमारा ये जो अलमहदी टीवी है इस पर हमारा इस वक्त खर्चा तकरीबन 7,000 है। आपसे गुजारिश है $1 पर डे की मेंबरशिप ले लें, जो आपको खलेगी नहीं और हमारा उससे बड़ा काम हो जाएगा। एक कॉल मैं ले लेता हूं और फिर मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। इस वक्त लाइव प्रोग्राम है 18वां बरकात इसमें आज़म का अलमहदी टीवी पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। असल ये जो सदका खैरात की रजब के महीने में बाकी महीनों की निस्बत क्या फजीलत है? यकीनन रजब में पहले मैं अर्ज कर चुका हूं 17वें प्रोग्राम में कि इसमें सदका देने का हुक्म है, बल्कि ये फरमाया गया कि इस महीने में आमाल के साथ सदका दो। जिस तरह आमाल का दर्जा है बड़ा रोज़ो नमाजों का, उसी तरह इस महीने में सदक़े का बड़ा दर्जा है। और माशाल्लाह हमारे भाई कल ही मुझे बल्कि खलीफा नफीसुल हसन साहब ने, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, जो हमेशा मुझे 1-2 महीने के बाद $100, $125, $150 ला के देते हैं, जो मैं गरीब सैयदादियों को, गरीब सादात का हो तो सादात को भेजता हूँ, गैर सादात का हो तो गैर सैयद बेवगान को भेजता हूँ, और यतीम बच्चों को। हमारे पास 112 बच्चे हैं जिनमें 80 बच्चे सादात के हैं। सादात किराम अपनी ज़कात हमें दे सकते हैं, सदक़ात गैर सैयद हजरात
अपने सदक़ात हमें दे सकते हैं, हम वहाँ खर्च करते हैं। माशाल्लाह अभी उन्होंने कल ही मेहरबानी फरमाई थी, हमें पैसे दिए थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई अपने पास से पैसे डालकर $150 गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों को भेज दिया है। वो लोग जो नाने शबीना के मोहताज हैं, वो जो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो जो बीबियाँ बेचारी तहज्जुद पढ़ती हैं, 80-80 साल की बूढ़ी, उनको हम गर्मी के कपड़े लेके देते हैं, उनको हम दुपट्टे खरीद के देते हैं, चादरें खरीद के देते हैं। मैं अपने भाई बहनों से गुजारिश करूंगा हमारे यतीम खाने में भी मदद करें, और ये जो ट्रांसमिशंस आपको दी जा रही हैं सदका जारिया के तौर पर $1 पर डे के मेंबर बनिए, सब के सब मेंबर बनिए, ताकि फिर यहाँ से एक टीवी नहीं कई टीवी चल सके। बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने रजब के बारे में एक सवाल किया। हमारा क्योंकि वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे अल-महदी टीवी के लिए मेंबरशिप लीजिए। वैसे भी आप मदद कर सकते हैं। $5000 का एक कैमरा आता है, हमें कम से कम इस वक्त कम से कम एक कैमरा, बल्कि 2 कैमरे न्यू जर्सी के लिए, 2 न्यूयॉर्क के लिए चाहिए। हमें $20000 चाहिए। जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है वो एक एक कैमरा अपने मरहूमीन के लिए वक्फ कर दे, ये सदका जारिया रहेगा। कंप्यूटर हमें चाहिए, जो $800 का अच्छा लैपटॉप आता है वो हमें 2 अदद और चाहिए। एक हमारे सुन्नी भाई ने पिछले हफ्ते मेहरबानी फरमाई थी, अल-महदी सेंटर में आकर हमें एक लैपटॉप लेके दिया था। इस तरीके से आप हमारी मदद किताबें खरीद के भी कर सकते हैं, खुम से भी कर सकते हैं, ज़कात से भी जो हम फ़कीरों को भेजेंगे, अतियात से भी। हमारा ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी हो सारी रहेगा। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने व्यूअर्स के। लोगों को भी बताइए कि आखिर नजात, आखिरी रिजोर्ट रिलीजन है, मज़हब है। दुनिया की रंगीनियाँ 4 रोज़ा है। मज़हब की तरफ आइए, आक़िबत बखैर का एहतमाम कीजिए, अपनी औलादों के नाजुक अबदान को जहन्नम का ईंधन न बनाइए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है हमारा ये पैगाम बहुत जल्द आम होगा और जौक दर जौक हमारे भाई हमारे कारवाने दीनदारी में शामिल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ, इल्तिमास से दुआ के साथ आपका ये खादिम सखावत हुसैन सदरालवी आज की हद तक आपसे इजाज़त चाहता है। कल नए प्रोग्राम के साथ 7 बजे शाम को फिर हाज़िरी होगी। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु अअमालकुम व अअमालना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन सिय्यमा फ़ी शहर रजब अल मुरज्जब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखते हैं ना, आप वो उस पे नहीं आनी चाहिए। या अल्लाह, या अल्लाह। कैसा है? बेहतरीन, आप सब कमाल हो गया, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप देखें ना, जी बिल्कुल, नहीं वो ठीक हो गया। शुक्र खुदा है, हमें समझ आ गई जी। देखिए ना, लोग इतने शरारती हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप पागल हैं, क्या वो ठीक नहीं?